بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'dan hakiki korku bilen korkağız, öyle görmeğiz, öyle göreceğiz fakat Müslüman halindegine. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala sahibi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunda indi bizim Ramazan ayı yirak olmadı. Biz erterak şuşa Ramazan ayıga әзерленергә тиеш. Беренчесе үзебезне ихласлыкны кайгартырга кирәк. Нәрсә ул ихласлылык? Ул инде изге гамәл кылу Аллаһ ризалыгы өчен. Нәрсә ул Аллаһ ризалыгы өчен? Шушы гамәл белән минем шушы гамәлем белән Аллаһ разый булсын дип. Разый булсын дип һәм Аллаһ Тәгаләдән әҗерне, савапны өмет итеп ахирәттә, кыямәт көнендә. Менә бу Аллаһ ризалыгы өчен була. Yani Allah Teala rizalığı için diyen söz tamam bir kavatlayayım. İhlas kunun bilen Allah Teala rizalığı için Allah Teala benim bilen razı olsun deyip Allah Teala'dan ecrin ümit edip Allah Teala şu ecrini kıyamet günde bana verir deyip bu ihlas kunul deyip atala Allah rizalığı için indi. Hem bir gerek de biz saklanırga tiyiş riya amellerden indi. Riya İhlaslıqның qapma qarşısı. Sen izi ғамәл qılasan Allah rizalығы үшін түгел, kişi seni maqtasın үшін. Kişi rizalығы үшін. Яйсе бірін енді Ruş etmişi slava үшін енді, чтоб seni maqtasınlar, seni dərəcəsini көтерсінlər deyip, iştəgi niyetini qılasan Allah rizalығы үшін түгел, kişi rizalығы үшін енді. Менә bu riya ғамәліндан bizga saqlanırğa керек. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta innema yetaqabbalullahu minel muttaqin. Desəkdə Allah Teala qabul etədi bizim əməllərimizni kim Allah Teala'dan qorqa. Yani taqva kişilərdən Allah Teala izi əməllərini qabul etə. Sen namaz oxuysan Allah Teala'dan qorqub, kişi rizalığını ümid edib түгел, Allah Teala'nın rizalığı üçün. Qurban çalasın kişi üçün түгел, Allah rizalığı üçün. Gayetke kilesin Allah rizalığı için. Менә bu Allah Teala'dan korkup sen namazga basasın, Allah Teala'dan korkup sen oruç tutasın. Менә bu takvalık diye atıla. Allah Teala'dan korku deyip. İnnema yetaqabbalullahu minel muttaqin dersəkdə Allah Teala kabul etədi, muttaqinlərdən gına deyir. Yani kim Allah'tan korka, şolardan gına Allah Teala kabul etə izi əməllərini. Peyğəmbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin hadisində ki, la kullu ummetin yadkhuluna cenneh illa men aba. Her bir ümmet cennetke kirişekti illa da məğər kira olmay kim baş tartdı deyir. Qalu və mən yəbə ya Rasulullah. Allah Teala'dan Muhammed Peyğəmbər sallallahu soradılar. Kim sol baş tartdı? Qalu mən atağani dakhala cennə və mən asani faqad aba. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aytdı kim mənə boysundu deyir, ol cemaqa kirdi deyir. Cemaqa kira inşallah. Kim mənə boysunmadı deyir, ol baş tartdı, yani icmaqa kirmeydi Muhammed Peyğəmbər sallallahu aytdı. Şuşa hadisdən də anlayırız, biz indi Allah Teala'nın sözünü tыңlап, Qur'an'a şanıb, şulay Muhammed Peyğəmbər sallallahu qoşqanını da ötərgə tiyiş, yani sünnətlərini də ötərgə tiyiş. Nişik Muhammed Peyğəmbər sallallahu şəhədə biz də şöyle işlərgə tiyiş. Şulay özümüzün nəfəsimizni öyrətirgə kerak, bigərək də Ramazan ayında, Ramazan hadlı Allah Teala'nı zikr etüdə. Zikr etü ol bula Allah Teala'nı iska çuru. Subhanallah deyib aytu ol tasbih bula.
Әлхамдулилlah дип әйтү, ул тахмид була, Аллаһ Тәгаләне без мактыйбыз. Аллаһу акбар дип әйтәбез, ул тәкбир була. Ла илаха иллаллаһ дип әйтә, ул тахлил була. Менә үзебезнең телләребезне еш әйтергә кирәк. Ла илаха иллаллаһ. Ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Әйсә субханаллаһи дип, әйсә әлхамдулилlah дип, әйсә Аллаһу акбар. Мәсәлән, шундый зикр бар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кем шушы зикрны әйтә 100 мәртәбә. Ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мульку лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, аңар 100 савап языла дие, 100 гынах кичерелә дие. Шушы көндә аңар шайтанның тәэсире тими дие. Һәм шулай ук 10 кешене азат иткән кебек, 10 кулны азат иткән кебек савап языла ди. Менә ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мульку лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Шулай ук тагын бер зикр бар. Базарга кергәндә, мәсәлән, Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кем базарга кергәч шушы зикрны укый, аңар миллион савап языла ди. Ягъни галимнар әйтәләр, базар хөкеменә дә кибетләр дә керә ди. Ягъни базарга кергәндә, кибеткә кергәндә шушы зикрны укысак, ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мульку лахул хамду юхи ва юмит ва хуа хайюн ла ямут биядихи л-хайр ва хуа аля кулли шайин кадир. Аңар миллион савап языла ди. Хатта сахабалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вакытында махсус базарга кергәннәр шушы зикрны укыр өчен. Менә без еш кибеткә керәбез, кибеткә кергәч шушы зикрны укысак, безгә миллион савап языла. Мәсәлән, безгә әйтсәләр, мәсәлән, миллион сум бирәбез дип әйтсәләр, без шушы доганы моменталь яклыйбыз. Аны нишләптер безгә шушы зикр әйткәч, миллион савап дигәч, бик әз кешегә менә шушы зикр тәэсир итә. Бик әз кешегә. Дәрестә дә бирәм, шушы дәрестә дә укытам. Сорыйсын, юк, якламадым, белми дип әйтүчеләр. Миллион сум белән дип әйтсәләр, моменталь якларлар. Аны нишләптер савапка без шулай итеп теге салкын карыйбыз. Савап чөнки күзгә күренми, акча күзгә күренә. Әмма кабергә кергәч, акча бу дөньяда кала, савап теге дөнья китә. Менә кайда кирәк була безгә саваплар икән. Менә шушы зикрләрне күбрәк еш укыйк. Бигрәк тә Рамазан айда безнең телләребезне, мәсәлән, сүгенергә өйрәнгән икән, сүгенүне әзрәк киметик, или сүгенүне вообще сүгенмик, күбрәк сүгенү урынына менә шушы зикр, тасбихлар әйтик. Хатта хадисләрдә китерелә, Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи Гайша тапшыра бу хадисны. Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям язкуруллаһа фи кулли ахьянихи. Бу хадисны Муслим китерә. Гайша шушы хадисны тапшыра Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дие. Һәр халәттә дие Аллаһ Тәгаләне зикр иткән икән. Һәр халәттә Аллаһ Тәгаләне искә төшергән икән. Иң зур зикр булып санала ул намаз. Намазда без Аллаһ Тәгаләне зикр итәбез, искә төшерәбез. Но намаздан тыш та бар зикрләр, субханаллаһи, әлхамдулиллаһи, Аллаһу акбар, тахлил әйтү, тасбих әйтү, без аны еш әйтеп барсак, ул безгә саваплар языла күп итеп, иншаллаһ. Хатта бер дәрестә бер зур галим үзенең шәкертләренә әйткән. Сез ди хәзер дәрестән киткәндә ди, аерым кайтыгыз ди, бергә кайтмагыз ди. Ни өчен дигәндә, ул әйтте, сез бергә кайтсагыз ди, сез сөйләшәсез ди. Аерым кайтсагыз ди, сез Аллаһ Тәгаләне зикр итәсез ди. Менә мәчеткә килгәндә, мәчеттән кайтканда, үзебезне өйрәтергә кирәк телне Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә. Күбрәк әйтеп, ла илаха иллаллаһ дип әйтү, тахлил әйтәбез, субханаллаһ дип әйтү, Аллаһу акбар дип әйтү. Шушы зикрләрне күбрәк ешрак без әйтсәк, безгә саваплар күбрәк язылыр. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, телдә җиңел әйтергә ди, но үлчәүдә авыр була ди. Ул ике җөмлә ди. Субханаллаһи ва бихамдихи, субханаллаһи ал-азим дип. Субханаллаһи ва бихамдихи. Моның мәгънәсе Аллаһ Тәгалә бөтен кимчелекләрдән пак, Аллаһ Тәгалә мактау, ва субханаллаһи ал-азим, Аллаһ Тәгалә бөтен биек, Аллаһ Тәгалә бөтен кимчелекләрдән пак дип, без шушы тасбихны әйтәбез. Менә шушы ике җөмләне әйтсәк,
Tildə җиңел, әмма кыямәт көндә үлчәүдә бик авыр булачак ди. Менә Рамазан ае җитә, Рамазан хәтле үзебезне, телләребезне ешрак, гадәтләндерик, күбрәк Аллаһ Тәгаләне зикр әйтергә, тасбих әйтергә. Ана өчен күп итеп савап була иншалла. Хәтта Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу һәр хәлдә дә Аллаһ Тәгаләне искә төшергән икән, һәр хәлдә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтә: "Сабақал муфарридун." Муфарридуннар ди, алар узып киттеләр ди. Кол, "Ва мал муфарридун я Расулуллаһ?" Ана сорадылар: "Нәсәс ул? Кем ул муфарридун?" Я Аллаһ Тәгаләне ишесе. Ул әйтә: "Әззакирун Аллаһа кәсиран ва закират." Күп итеп Аллаһ Тәгаләне искә төшерү дип әйтте. Ягъни кем күп итеп Аллаһ Тәгаләне искә төшерә, ул изгелектә уза икән кешеләрне. Башка кешеләрне изгелекләрдә узып китә. Менә без үзебезне ешрак, үзебезне телгә алыйк Аллаһ Тәгаләне. Без ешрак Аллаһ Тәгаләне телгә алсак, безнең күңелләребездә чистарына, безнең күңелләребездә тынычлана. Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлә би зикриллаһи мутмаиннал кулуб" ди. Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән ди, безнең калпларыбыз тынычлана ди. Күбрәк ешрак Аллаһны искә төшерү белән безнең күңелләребездә тынычланыр иншалла. Менә без, мәсәлән, бәла каза килгәч, тизрәк эшергә тырышабыз инде, успокоительный таблеткалар инде. Әлбәттә, аның тәэсире бар, әмма аның тәэсире инде вакытлыча. Постоянно тәэсир булсын өчен безнең күңелләребезгә кирәк Аллаһ Тәгаләне искә төшерергә. Как бәла каза килгәч, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу аны искә төшерергә, аңар хәбәр килгәч, бәла каза килде дип, сәфәрдә барганда ул диядән төшмичә, прямо диядә утырган килеш, нәфил намаз укыды. Ягъни ул безгә үрнәк булып тора, безгә авырлык килсә, бәла каза килсә, беренче чиракта кирәк намаз укырга, андары сабыр итәргә. Коръән-и Кәримдә әйтә: "Сез сыйыныгыз ди, намазга ди", Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Һәм сабырлыкка ди". Авырлыклар килсә, бәла казалар килсә, беренче чиракта кирәк намазга басара, Аллаһ Тәгаләне искә төшерергә. Әмма без намазга баскач та, кызганычка каршы, Аллаһ Тәгалә искә төшерелми. Шушы бәла каза күбрәк искә төшерелә. Ни сәбәпле? Чөнки безнең калпларыбыз әле чиста түгел. Калпларыбыз гынахлар белән тулган. Иманыбыз әле загыйф. Кәбир хәзрәт әйтә, сөйли бер вагызда, бер кеше килде ди, самолетта очарга куркам ди. Миңар зикрләр, тасбихлар, менә бу дуга китабын тоттырдым ди. Укы дип әйттем ди. Укый, чөтә йөрәк тынычланмый ди. Хәзрәт әйтә, күбрәк укы ди. Күп итеп укыды. Менә хәзер инде булды ди. Менә хәзер йөрәк тынычланды ди. Моның белән хәзер үлсәм дә була инде дип әйтә ди. Менә калбыбыз тыныч булмаса, күп итеп Аллаһ Тәгаләне искә төшерергә кирәк. Күп итеп. Әмма галимнар әйтәләр, зикр буенча, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү буенча кеше ишкә бүленә. Зикр итәргә була тел белән, зикр итәргә була күңел белән, зикр итәргә була тел белән дә, күңел белән дә. 3 төрле зикр дип килә монда. Тел белән зикр итү, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү, күңел белән итмәсән, савабы була, галимнар әйтәләр. Әмма ул күңелгә тәэсир итми. Күңел тынычланмый, һәм күңел йомшармый. Кирәк күңел белән дә, тел белән дә. Күңел белән искә төшерәсен. Мәсәлән, урманга бардың, табигатка бардың, карыйсың, шу хәтле матур табигат, уйлыйсың, бу моны кем шу хәтле матур итеп табигатны матур итте, барлыкка китерер, Аллаһ Тәгалә менә син ул вакытта Аллаһ Тәгаләне искә төшердең күңел белән. Субханаллаһи дип әйтәсең, син күңел белән дә, йөрәк белән дә, һәм тел белән дә искә төшердең. Безнең тасбих обычно килә, субханаллаһи, үзебез сөйләшәбез. Үзебез дөнья турында уйлыйбыз, тел белән Аллаһны зикр итәбез. Күңел белән дөньяны зикр итәбез. Кирәк тел белән дә, күңел белән дә ул вакытта күңел йомшара. Ул вакытта күңелгә тәэсир итә иншаллаһ. Кайла Ибн Кайым дигән бер зур галим элекке заманда яшәгән, әйтте: بالجملة فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقة التي يجد رب إضاعتها
يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Әгәр дә кеше дие күбрәк гөнаһлар белән шөгыльләнсә, бигрәк тә Рамазан айда да гөнаһлар белән шөгыльләнсә дие. Әмма аның теге дөньяга күчәсе бар бит. Теге дөньяга күчкәндә или күчкәч хәтта үкенәчәк дип каты. И китерә аят я лайтани каддамту ли хаяти. Аллаһ Тәгалә монда китерә. Кем гөнаһлар белән шөгыльләнде, үлгәч, менә шундый сүзләр әйтер икән. Я лайтани каддамту ли хаяти. Я кайгы миңа дие. Үземнең тормышымны кайгыртсам иде дие. Кайгыртсам дигән сүз изгелекләр белән кайгыртсам булсам иде дие. Ягъни изгелекләр белән шушы тормышым тулган булса иде дип кайгырыр дип килә үлгәннән соң. Әмма уже кире кайту юк. Уже кире кайта алмый. Менә шуның өчен үгет насихат кем гөнаһлар белән шөгыльләнә, гөнаһларын туктасын, гөнаһларын киметсен, күбрәк изгелекләр белән шөгыльләнсен, ату үлгәннән соң бик каты үкенәчәк дип менә бу аятта килә. وَاعْلَمْ أَخِي الْمُسْلِمْ أَنَّهُ لَنْ يَعْمَلْ أَحَدٌ لَكَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِهَا فَحَبَ إِلَى الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَزْوِيدِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْقُرْبَاتِ. Bildiği şuşu автор әйтә, я ахи мусульман, я мусульман дип әйтә. Син үлгәннән соң ди, синең өчен беркем дә намаз укымаячак ди. Синең өчен беркем дә зикр тартмый ди. Син үзең Аллаһ каршында җавап бирәсең. Менә без мәйетләр өчен дугалар кылабыз. Списокны китерәләр ашларда. Әлбәттә мәйетләр өчен дуга кылу бик күркәм әйбер, иншаллах. Но дуганы Аллаһ Тәгалә кабул итәргә тиеш шушы дуганы. И ул дуга шушы мәйеткә ирешергә тиеш. Ә мәйеткә ирешер өчен Аллаһның кулында. Аллаһ Тәгалә аны ирештерәчәк шул вакытта гына, кайчан шушы мәйет дөньяда Аллаһка табынган булган. Аллаһ Тәгаләне белгән булган. Әгәр дә ул атеист булып үлеп китә икән, Аллаһ Тәгаләне белмәгән килеш үлеп китә икән, Аллаһ Тәгалә ышанмаган килеш үлеп китә икән, күпме муллалар дуга кылсалар, аңар барып җитми. Кеше үзе обязан үзе турында уйларга. То есть муллаларга тапшыру түгел дуганы. Үзе турында уйларга тиеш, үзе дуга кылырга тиеш. Үзе өчен дә, мәйетләр өчен дә. Менә шул вакытта гына муллалар дуга кылса или башка кеше дуга кылса мәйет өчен, ул вакытта гына мәйеткә дуга бара иншаллах. Бигрәк тә менә Рамазан айда, Рамазан ай безнең килеп җитә иншаллах. Ешрак Коръән укырга кирәк. Безгә Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдерде, аны укыр өчен, аны гамәл кылыр өчен инде. Шушы китапта язылган, ул инде бигрәк тә касация итә, кем Коръән укый белә инде. Һәр намаздан соң дие, берәр җүз укырга тырышыгыз ди. Коръән бүленгән 30 җүзгә. Ягъни 600 бит булса Коръән 30-гыны бүлсәң 20 бит була. Намаздан соң, һәр намаздан соң 20 бит укысак, ул вакытта Коръәнне без Рамазан айда 5 тапкыр хатым чыккан булабыз. Но безгә хәйтәбе бер генә тапкыр хатым чыгу ул бик күркәм була. Хатым чыгу Коръәнне Рамазан айда укып чыгу дигән сүз инде. Хәйтәбе бер генә җүз укысан, 20 бит укысан, да син может хәрефләрне белмисеңдер. Укы хәйтәбе аның переводны, аны тәрҗемәсен укы, хәйтәбе тәрҗемәсен укып бар, көненә 20 бит. Рамазан ай ул вакытта саваплар бик күп була иншаллах. Бәлки сиңа шушы Коръән уку тәэсир итәр. Бәлки изгелекләре артыр иншаллах Тәгалә. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, кем дие Аллаһ Тәгаләнең китабыннан дип укый, мен ягъни бер хәреф аңар бер изгелек языла ди. Изгелек ди 10 савап була ди. Мин әйтмим ди алиф лам мим бер хәреф. Әйтәм ди алиф бер хәреф, лам бер хәреф, мим бер хәреф ди. Ягъни алиф лам мим укысак 30 савап була иншаллах уже. Менә Коръәннән укысак безгә һәр хәрефкә 30 савап языла иншаллах. Кайбер хадисләрдә килә Рамазан айда ди уже изгелек 70 мәртәбә арта савабы иншаллах. Инде Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән дуга сорыйбыз иншаллах. Аллаһум тaqabbal сиямана, я Раббым, Алла безнең уразаларыбызны кабул ит, ва кыямана, безнең кыямнарны, намазларыбызны кабул ит. Ва таҗавуз хан тақсирина,
Безнең инде гынахлары, безнең хаталарыбызны гафу ит, я Раббым Алла. Вагфир лана ма каддамна ва ма ахарна. Я Раббым Алла, элекке гынахларыбызны кичер, киләчәк гынахларыбызны кичер, я Раббым Алла. إنك أنت الغفور الرحيم رزقتا سين غفور إتوشي رحيم له ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين Rabbimiz Allah bizga endi o'zimizning xotinlarimizdan, o'zimizning nasllarimizdan, bolalarımızdan ko'z rahatlikni ko'rgan nasib et, ya Rabbim Allah. Vaj'alna lil muttaqin imama. Ham bizni endi muttaqinlarga, endi Allohdan qo'rquvchilarga imom etib qo'y. Allohumma fir lana, ya Rabbim Allah, bizning gunohlarimizni kechir. Va li validina, bizning bizning gunohlarini kechir. Va li jami'il muslimin, butun musulmonlar gunohlarini kechir. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آخر طاعتك أجمعين من آخر السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم حي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة